कि ਜਿਹੜਾ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ मतलब टू बी फ्रैंकली नरेंद्र भार्गव ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰਡ पीपी कोचर मार्केट ਵੱਲੋਂ दर्ज होया है, ये सरासर झूठा है कि ना तो ये नैशनल हाईवे एक्ट ਨੂੰ 15, 16, 17 तीनों तरीक कोई भी नैशनल हाईवे एक्ट का जोड़ा की है नुकसान नहीं होया, कोई रोड ब्लैकेज नहीं हुई, रोड चलन की भी CCTV फुटेज साढ़े कोल पई है। तो 4 बंदे नैशनल हाईवे एक्ट जोड़ा की है कभी भी जोड़ा कानून की उलंघना नहीं कर सकते। 27 दरखास्तां जो एक भी दरखास्त मगर जोन 3 के ऑफिसर ने बिल्कुल भी ना तो बुला के कोई बयान लिता ना कोई पुछगिछ की। जिन्नियां दरखास्तां आईयां ने वो सारियां आप ही पता नहीं वाइंड अप करतियां, सीन एंड फाइल करतियां। किसी दे फ्यूचर नूं चाहे कोई स्टूडेंट है चाहे कोई आम नागरिक है, तुसीं देखो भी कई ऑफिसर्स ने कईयां नूं नजायज़ जेलों दे विच पाया भी उन्हां नूं एक फतूर है कि मैं सब कुछ है बाकी होर कुछ भी है नहीं, जो कि बेबुनियादे बेचारे छोटे मुलाजमां दा नुकसान करांदे है। भी किते ना किते DIG का जोड़ा प्रैशर है उन्होंने जोड़े इन्हों के कुलीग्स है भी वो एज द DIG करके इन्हों मतलब साढ़े UID नंबर पर कोई भी एक्शन नहीं कर रहे। लुधियाना देखने वाले तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं विशाल कपूर। गल की होगी एक ऐसे शख्स की जो शख्स जोड़ा है हिंदू तख्त नाल जुड़िया होया सीगा। गल बेशक उस शख्स इस करके की जाऊगी सानू विश्वास होंदा अपने लॉ एंड ऑर्डर के उत्ते ते सानू अपने माणयोग अदालतों के उत्ते या अपने माणयोग पुलिस कमिश्नर या SHO तो ACP या ADCP के उत्ते कि साडी जिहड़ी है गल सुनी जाऊगी। लेकिन ऐसा एक मामला ऋषभ कनौजिया के नाल वापरदा है। ऋषभ कनौजिया किसी गल नूं लैके धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उन्होंने उत्ते एक FIR दर्ज कर दी जाती है। FIR दर्ज की जाती है तुहानूं भी FIR की कापी मैं इस करके दिखाऊंगा कि माणयोग अदालत वालों जिहड़ा हाई कोर्ट वालों जिहड़ा एक ऑर्डर भी आया वो भी तुहानूं दिखाऊंगा कि IPC 160 के तहत 188 283 8B ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। 17/6/2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਰਿਸ਼ਵ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣੀਓ ਤੁਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰਹੀ ਗੱਲ कि जिहड़ी साडी नैशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिहड़ी हैगी है उहदे वालों जिहड़ा ये सारा दस दिता गया कि साडी नॉलेज नहीं हैगा कि सानू कोई इन्फॉर्मेशन आई होवे। ऋषभ अगर गल कीती राष्ट्रीय जिहड़ी नैशनल हाईवे अथॉरिटी है उन्हें लिख के दे दिता वै ते परचा भाई किस चीज़ का हो जाता है? देखो जी, पहला तो मैं थोड़ा दिलों धन्यवाद करना चाहना है भी जो कि तुसी शुरू तो लैके हुण तक ते अगे भी कंटीन्यूसली जिहड़ा है सच्चाई नूं दिखाउण दा दम रखदे हो। ते जिहड़ा तुहाडा सवाल है बहुत ही वधिया है कि नैशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये सानू RTI के तहत लिख के दिता है, जो कि पुलिस ने 16 जून नूं एक 4 बंदियां वल्लों मंग पत्र जिहड़ा की देना सी, पर DIG नरेंद्र भार्गव वालों इस चीज़ नूं नैशनल हाईवे एक्ट 8B ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ 17 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ FIR ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 188 283 ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ एक्ट 8B ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਏ ਨੇਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਜ਼ ਦੋਸਤ ਡਾਕਟਰ ਤਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਆਪ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਵੀ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ RTI ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ मतलब टू बी फ्रैंकली नरेंद्र भार्गव ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰਡ PP ਕੋਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਐਕਟ ਨੂੰ 15, 16, 17 तीनों तरीक कोई भी नैशनल हाईवे एक्ट का जोड़ा की है नुकसान नहीं होया, कोई रोड ब्लैकेज नहीं हुई, रोड चलन की भी CCTV फुटेज साढ़े कोल पई है। तो 4 बंदे नैशनल हाईवे एक्ट जोड़ा की है कभी भी जोड़ा कानून की उलंघना नहीं कर सकते। तो जिदे करके कंटीन्यूसली मैं जी है हाई कोर्ट तो ईवन कि सुप्रीम कोर्ट तक रिटां लाइया, पर वो की है कि 188 का जोड़ा की है अंडर सैक्शन 180 होने करके तो उन्होंने कहा भी जोड़ा लोअर कोर्ट के ट्रायल है ये तुसी ट्रायल देखो। चलो उस तो बाद की है घट्टो घट्ट 24-25 जी दरखास्तां ने
ਉਹ ਮੈਂ ਜੇਸੀਪੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਡੀਆਈਜੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਸਾਡੇ ਡੀਆਈਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਦਿੱਤੀਆਂ 27 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਮਗਰ ਜ਼ੋਨ 3 ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਲਿੱਤਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਤੀਆਂ, ਸੀਨ ਐਂਡ ਫਾਈਲ ਕਰਤੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਦੇ ਕੁਲੀਗਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨ ਐਂਡ ਫਾਈਲ ਕਰਤਾ। BOI ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲੱਗੀ ਪਰ BOI ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਡੀਆਈਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਵਰਗੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਮੇਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ? ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਤੌਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ? ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡੀਆਈਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਐਜ਼ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਸ਼ਿਪ ਪੋਸਟਡ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ A to Z ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ, ਕਈ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਤੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਬੁਨਿਆਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ FIR 163/22 ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਹੋਣੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ FIR ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਤੀ 188 283 ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਐਕਟ 8B ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਝੂਠਾ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਰੀਆਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਦੀ ਇੱਕ IAS ਕੋਪ ਸਿਨਹਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਯੋਗ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ UID ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਏ ਆ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ DIG ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਲੀਗਸ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਐਜ਼ ਦਾ DIG ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ UID ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਨੋਜੀਆ ਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ JCP ਸਿਟੀ ਉਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ PS ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 ਹੈ ਉਹ JCP ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਮਲਜੀਤ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਫੋਨਸ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰਗਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 16 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੀ ਉਸ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਸਲਟ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਰਖਲਾਫ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 17 ਤਰੀਕ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਮਲਜੀਤ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ 17 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰੋਡ ਦੀ ਬਲੋਕੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ CCTV ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਫੀਸਰ ਹੁਣ ਐਜ਼ ਅ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹੈ, ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਇੱਕ ਮਿਸਿਸ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਮਿਸਿਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਸਟਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 188 283 ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਐਕਟ 8B ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ FIR ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ JCP ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 19 ਜਨਵਰੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਵੱਲੋਂ ADCP ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਤੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ, ACP ਨਾਰਥ ਮਨਿੰਦਰ ਬੇਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ SHO ਸਲੀਮ ਟਾਵਰੀ, SI ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੇ ਮੰਗਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
ਮਨਿੰਦਰ ਬੇਦੀ ਏਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਟੱਚ ਸੀਗੇ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਟੱਚ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਸਤੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਐਸਕੋਰਟ ਕਰਦੀ ਥਾਣਾ ਸਲੇਮ ਟਾਵਰੀ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਦੀ ਫਲੌਰ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲੌਰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਆਈਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਪੋਸਟਡ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਟਾ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਰਿਟ ਲਾ ਕੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਾ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲੋਰ ਚੱਲੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਚਓ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਏਸੀਪੀ ਮਨਿੰਦਰ ਬੇਦੀ, ਸਤੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਆਪ 10-15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਸੀਪੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਬਾਏ ਫੇਸ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਈ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਤੇ ਐਨਡੀਪੀਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਰੇਡ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਫੀਸਰ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੀਵੀਆਰ ਹੀ ਨਾਲ ਚੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੂਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿਖਾਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹਦਾ 50,000 ਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਚੱਕਿਆ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਆਫੀਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਆਫੀਸਰ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਤੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਏਡੀਸੀਪੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਤੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੱਜੀ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਹੈ। ਸਤੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਏਸੀਪੀ ਤੇ ਐਸਐਚਓਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਲੋਰ ਕਿਲੇ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥ੍ਰੈਟ ਤੇ ਮਾਰਪਿਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮੈਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10-12 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ, ਐਨਏਆਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੋ, ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੂਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਫਲੋਰ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬਕੂ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਯੂਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਕੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। 48 ਤੋਂ 50 ਦਿਨ ਉਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੂੰ ਹੋ ਵੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਏਡੀਸੀਪੀ 1 ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਤੀ। ਉਸ ਯੂਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਆਖਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧੂਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਆਫੀਸਰ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ? ਫਿਰ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 48 ਤੋਂ 50 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾਈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਸਐਚਓ ਦ੍ਰੇਸੀ, ਏਡੀਸੀਪੀ 1 ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ, ਮਨਿੰਦਰ ਬੇਦੀ, ਐਸਐਚਓ ਹਰਜੀਤ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਐਸਪੀ ਸਤੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪੱਖ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 28 ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੂਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੈਨ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਕੰਟੈਂਪਟ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹ ਲਵਾਉਂਗਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵ ਕਨੌਜੀਆ ਸੀਗੇ ਹਿੰਦੂ ਤਖਤ ਤੋਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ
ਰਿਸ਼ਵ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ, ਬਤੌਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਰਿਸ਼ਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਵ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ ਉਸ ਕਿਸ ਬਿਹਾਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਿਰ ਜਦੋਂ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਚਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ਿੰਗ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਜੇ ਸੇਤੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਪੂਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ।